جو جنگیں ہوتی تھی، پھر آپ جو علاقے فتح ہوتے تھے وہاں گورنر مقرر کرتے، تو وہاں سے جو خبریں آتی وہاں پھر خط لکھے جاتے تھے۔ تو اس زمانے میں وہ طریقہ کار تھا۔ پھر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے چوکیاں قائم کی، مانا آج کے زمانے میں جس کو کیمپ کہتے ہیں، چھونی، فوجیوں کی چھونی، سپاہیوں کی چھونی، تو کلو میٹر کے فاصلے پر چھونیاں قائم کی گئی۔ پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس میں اور جدت لائی، اور جدت یہ لائی کہ خط کے جلدی پہنچانے، خبر جلدی پہنچانے اور حکم جلدی کسی تک پہنچانے کے لیے آپ نے اور جدت لائی۔ ہر چوکی پر، ہر چھونی پر تازہ دم گھوڑے موجود رہتے۔ اگر کسی قاصد نے کوئی خلافت سے، خلیفہ سے دوسرے کسی گورنر کے پاس جلدی پیغام پہنچانا ہے تو وہ ایک چوکی سے ایک گھوڑے پہ جائے گا، 1 کلومیٹر کے بعد اب وہ اگلی چوکی سے اور تازہ دم گھوڑا لے گا، یہ پہلا والا گھوڑا وہاں پہ چھوڑ دے گا، پھر اس سے اگلی چوکی پہ، پھر اس سے اگلی چوکی پہ، یوں۔ تو پھر اس سے اس طرح بڑھتے 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 ہر زمانے میں جدت آتی گئی۔ تو آج کے زمانے میں سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، منٹوں میں خبر پہنچ جاتی ہے۔ تو اس میں اسلام کی یہ بھی ایک خدمت ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے، جیسے آپ دیکھتے ہیں ماشاءاللہ مدنی چینل بنا ہوا ہے، اس کے ذریعے بھی دین کی خدمت ہو رہی ہے، دینی پروگرام، محافل دیکھنے کو ملتی ہیں، دینی معلومات ملتی ہے، اور اس طرح کے کئی سارے دینی پروگرام ہوتے ہیں۔ تو اس سے مقصد دین اسلام کی اشاعت یعنی پیغام پہنچانا، اسلام کو پھیلانا مقصد ہے۔ تو ہم بھی مطلب یہ جو ریکارڈ ہوتا ہے تو اس کا مقصد دوسروں تک پہنچانا ہے، اور اصل ہمارا مقصد یہ سیرت ہے، اور اس سیرت سے مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سن کر ہمارے ایمان میں اضافہ ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل میں مزید بڑھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملک شام کی طرف پہلا سفر جو فرمایا تھا وہ ابو طالب کے ساتھ تھا، جو عیسائی راہب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر پہچان لیا تھا کہ یہ تمام جہانوں کے سردار ہیں، رحمت للعالمین بنا کر بھیجے جائیں گے، اور تمام انبیاء کی امامت انہیں ملے گی کیا؟ تمام انبیاء کے امام بنیں گے۔ اور پھر اس نے ابو طالب سے کہا کہ آپ انہیں واپس مکہ لے جائیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بار ملک شام کا سفر فرمایا۔ پہلی بار جب ابو طالب کے ساتھ سفر کیا تھا اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کم و بیش 12 سال تھی، اور جب دوسرا سفر فرمایا اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی۔ تو آپ کے صدق و امانت کا شہرہ دور دور تک پہنچ چکا تھا، یہاں تک کہ زبان خلق نے آپ کو امین کا لقب دے دیا تھا۔ یہ دیکھ کر حضرت ختیجہ جو ایک معزز مالدار خاتون تھی، آپ کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ میرا مال تجارت لے کر شام کو جائیں، جو معاوضہ میں اوروں کو دیتی ہوں اسی پر آپ کو اس کا معاوضہ دوں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا اور مال تجارت لے کر شام کو روانہ ہوئے۔ حضرت ختیجہ کا غلام وہ بھی آپ کے ساتھ تھا، جو آپ کی خدمت کرتا تھا اور آپ کی ضروریات کا متکفیل تھا آپ کا۔ جب آپ شام میں پہنچے تو بازار بصرے میں ایک راہب نستور نام کے خانقاہ کے نزدیک اترے۔
وہ راہب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو خادم تھا اس کی طرف آیا اور اسے جانتا تھا. کہا اے میسرہ یہ کون ہے جو اس درخت کے نیچے اترا ہے؟ میسرہ اس خادم نے کہا اہل حرم میں سے قریش سے ہے، اہل حرم میں سے ہے، قریش خاندان سے ہے. راہب نے کہا سوائے نبی کے اس درخت کے نیچے کبھی کوئی نہیں اترا. پھر اس نے پوچھا کہ اس کی دونوں آنکھوں میں سرخی ہے؟ میسرہ نے جواب دیا ہاں، اور کبھی دور نہیں ہوتی، یعنی وہ سرخی کبھی دور نہیں ہوتی. یہ سن کر راہب بولا یہ وہی ہے اور یہی آخر الانبیاء ہے، یہی آخر الانبیاء ہے. کاش میں ان کو پاؤں جس وقت یہ مبعوث ہوں گے. اور میسرہ سے کہا کہ ان سے جدا نہ ہونا اور نیک نیتی سے ان کے ساتھ رہنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت کا شرف عطا کیا ہے. حضرت بازار بصرے میں خرید و فروخت کر کے مکہ واپس آئے. جب حضرت ختیجہ نے جو عورتوں کے درمیان ایک بالا خانے میں بیٹھی تھی، بالا خانہ مانا اونچی منزل جو ہوتی ہے، دوسری منزل جس کو ہم کہتے ہیں، حضرت ختیجہ دوسری عورتوں کے ساتھ بالا خانے میں بیٹھی تھی. آپ کو آتے ہوئے دیکھا تو دو فرشتے آپ کے سر مبارک پر دھوپ سے سایہ کیے ہوئے تھے. میسرہ نے حضرت خدیجہ سے بیان کیا کہ میں نے تمام سفر میں آپ کا یہی حال دیکھا ہے، یعنی بادل نے آپ پر تمام سفر میں سایہ کیے رکھا. اور اس راہب کے قول اور وصیت کی خبر بھی دی کہ فلاں جگہ پر ہمیں راہب ملا اور اس نے یہ بات کہی ہے. اللہ تعالی نے اس تجارت میں نفع دیا. حضرت خدیجہ نے جو دیکھا اور سنا اس سے ظاہر ہو گیا کہ آپ بے شک ساری مخلوق کی طرف اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. پہلا وہ واقعہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 12 سال کی عمر میں آپ نے سفر فرمایا تو اس ٹائم ایک اور راہب نے دیکھا تھا. 25 سال کی عمر میں جب دوبارہ سفر فرمایا تو پھر کسی اور راہب نے دیکھا. پہلی بار آپ کو جب دیکھا تو دیکھا کہ درخت اور پتھر آپ کو سلام کر رہے تھے. دوسری بار جب راہب نے دیکھا تو درخت کے نیچے کہا کہ اس درخت کے علاوہ، اس درخت کے نیچے نبی کے علاوہ کوئی رکتا ہی نہیں ہے. تو اور بھی کئی ساری اس نے نشانیاں دیکھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سفر سے واپس آئے اور حضرت ختیجہ کا جو مال تجارت تھا وہ اس کا جو بھی حساب کتاب تھا وہ پورا ہوا. حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ اس وقت بیوہ تھی. ان کی 2 شادیاں ہو چکی تھی اور ان کی پاک دامنی کے سبب لوگ جاہلیت میں ان کو طاہرہ کہا کرتے تھے. طاہرہ مانا پاکیزہ. لیکن ایک بات آپ اس سے غور کریں کہ جاہلیت کے زمانے میں لوگوں کو عقل شعور نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کو ہر کوئی نیک صفت کہتا تھا، نیک سیرت، پاک دامن، طاہرہ کہتا تھا، پاکیزہ کہتا تھا. حضرت ختیجہ پہلے سے ہی بہت اچھی اخلاق حمیدہ والی تھی اور ان کا سلسلہ نسب 5ویں پشت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ملتا ہے. حضرت ختیجہ نے ان تمام امور کو مد نظر رکھ کر واپس آنے کے قریباً 3 مہینے بعد یعلا بن منیہ کی بہن نفیسہ کی وساطت سے آپ کو نکاح کا پیغام بھیجا. آپ نے اس درخواست کی خبر اپنے چچاؤں کو دی، جو حضور کے چچا تھے انہیں خبر دی. انہوں نے اس کو قبول کیا. بس تاریخ معین پر ابو طالب اور امیر حمزہ اور دیگر رؤسائے خاندان ختیجہ کے مکان پر گئے اور ان کے چچا عمرو بن اسد نے اور بقول بعض ان کے بھائی عمرو بن خویلد نے ان کا نکاح کر دیا. شادی کے وقت ان کی عمر 40 سال کی تھی. ابو طالب نے نکاح کا خطبہ پڑھا اور 500 درہم مہر قرار پایا. مہر حق جس کو بولتے ہیں آج کے زمانے میں. یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی تھی. حضرت ختیجہ کے انتقال کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چند اور شادیاں کی. تمام ازواج مطہرات کا حق مہر 500 درہم مقرر ہوا.
बतन से हुई। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम औलाद हजरत खतीजा के बतन से हुई। सिर्फ एक साहिबजादे जिनका नाम इब्राहिम था, वो हजरत मारिया कुब्तिया के बतन से, जो सन 8 हिजरी में पैदा हुए और सन 10 हिजरी में इंतकाल फरमा गए। वो 2 साल की उम्र में ही उनका इंतकाल हो गया। तामीर काबा, अच्छा इसमें अभी जो मज़कूर हुआ, बाज़ अहले तशरीह कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत सैयदा फातिमा हजरत खतीजा में से नहीं बल्कि किसी और में से है। ये उनकी गलत फहमी है। वो कहते हैं हजरत खतीजा से 3 साहिबजादियाँ हैं और हजरत फातिमा किसी और से है। ये उनकी गलत फहमी है। हजरत खतीजा रदी अल्लाह अन्हा से ही हजरत सैयदा फातिमा है। हजरत सैयदा फातिमा की वालदा हजरत खतीजा है। खैर ये, अच्छा इस वक्त आप एक चीज पे गौर करें, फ्री के जो है ना बहुत सारे सोशल मीडिया पे लोगों ने इतराजात किए हुए हैं बहुत सारी चीजों पे, जिसका एक तो न कोई जरूरत है न ही उसके कोई सर पर है। मसलन किसी भी चीज पे इतराज है, न उसका ताल्लुक अकीदे से है, न उसका ताल्लुक ईमान से है, न इबादत से है। अल्लाह पाक ने इंसान को भेजा है इबादत, रियाजत, इताअत, फरमा बरदारी के लिए। भाई तुम फ्री के इस चीज पे इतराज कर दिया, उस चीज पे इतराज कर दिया, इसको यूं छोड़ दिया, इसका ये जवाब दे दिया, उसका वो जवाब दे दिया। अल्लाह के बंदो, इन इख्तलाफात से तुम्हें कुछ हासिल नहीं होने वाला, ना ही इन इख्तलाफ का तुम्हें कोई फायदा होगा। अपनी इबादत करो जो अल्लाह ने तुम पे इबादत फर्ज की है। अगर इजाफी चीज तुम्हें समझ नहीं आ रही ना करो, फर्ज इबादत की तरफ तवज्जो दो, अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के रसूल की इताअत करो। व उलिल अम्र मिनकुम, और इसकी तफसीर में उलमा ने फरमाया कि इससे वो उलमा मुराद हैं जो फिक़ह के अहकाम और फिक़ह के उसूल के मुताबिक शरीयत के मसाइल को अखज़ करते हैं और वो बताते हैं। तो मुराद ये है कि हमें क्या करना चाहिए, ऐसे फुरूई इख्तलाफ की बजाय हमें अल्लाह पाक के हुक्म की तरफ, अल्लाह पाक की इबादत की तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि इख्तलाफात से कुछ भी हासिल नहीं होता, इख्तलाफात से कुछ हासिल नहीं होता। अलबत्ता जहाँ ईमान का हो, अकीदे का मसला हो, वहाँ बंदा अपना अकीदा जाहिर करे, अपने ईमान को मजबूत करे, अपने ईमान की हिफाजत करे, अपने अकीदे की भी हिफाजत करे। अच्छा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तामीर काबा फरमाई। जब हजरत की उम्र 35 साल की हुई तो कुरैश ने काबा को अज सरे नो बनाया। कुरैश जो खाने काबे के उस वक्त मुतवल्ली हुआ करते थे, उन्होंने उसको दोबारा तामीर करने का सोचा। और उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 35 साल थी, यानी ऐलान नबूवत से 5 साल पहले। तारीख मक्का में लिखा है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पत्थरों से जो तामीर की थी उसका तूल व अर्ज हस्ब झैल था, जो 2 गज वगैरह था। अच्छा, इस इमारत को हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तामीर कर रहे थे और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कंधे पर पत्थर लाद कर ला रहे थे। जब दीवारें ऊंची हो गई तो मकाम पर खड़े होकर काम करते रहे। जब हजर अस्वद की जगह तक पहुंच गए तो आपने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से फरमाया कि एक पत्थर लाओ, मैं उसे यहाँ नस्ब कर दूं ताकि लोग तवाफ यहाँ से शुरू करें। आज जहां से तवाफ शुरू किया जाता है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पत्थर की तलाश में गए तो हजरत जिब्रील हजर अस्वद लेकर हाजिर हुए। इस बिना में दरवाजा सतह जमीन के बराबर था, मगर चौखट बाजू न थे, न क्वार थे, न छत। हजरत इब्राहिम के बाद इमालिका और जरहम और कुसै ने अपने अपने वक्त में उस इमारत की तजदीद की। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब बनाया उस वक्त उसकी छत नहीं डाली थी, न ही उसका वो दरवाजा रखा था। उस वक्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सिर्फ उसकी वो दीवार बनाई थी बस। और हजरत हजर अस्वद जो पत्थर है हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम लेकर आए, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसको
नस्ब फरमाया। वादी मक्का की हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद जब बाकी कौमों ने उसको दोबारा तामीर किया, चूंकि इमारत नशीब में वाक़ थी, नशीब माना नीची जगह, वादी मक्का की रूह का पानी हरम में आ जाता था। उस पानी के रोक के लिए बालाई हिस्से पर बंद भी बनवा दिया गया था, मगर वो टूट जाता था। इस दफा ऐसे जोर की रोई आई कि काबे की दीवारें फट गई। इसलिए कुरैश ने पुरानी इमारत को ढहाकर नए सिरे से मजबूत और मुसक्कफ बनाने का इरादा किया, मजबूत भी बनाने का इरादा किया और छत भी बनाने का इरादा किया। हुस्न इत्तफाक ये कि एक रूमी ताजर, उसका जहाज साहिल जद्दा पर किनारे से टकराकर टूट गया। बाकौम मजकूर मेमार नज्जार भी था। कुरैश को जो खबर लगी तो वलीद बिन मुगीरा चंद और कुरैशियों के साथ वहां पहुंचा। उसने छत के लिए जहाज के तख्ते मोल ले लिए, खरीद लिए और कौम को साथ ले आया। दीवारों के लिए कुरैश के हर एक कबीले ने अलग अलग पत्थर ढोने शुरू किए, यानी जमा करना शुरू किए। मर्द दो दो मिलकर दूर से पत्थर कंधों पर उठाकर लाते थे। चुनाचे इस काम में हजरत अपने चचा अब्बास के साथ थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा हजरत अब्बास के साथ पत्थर उठाकर लाते थे और कोहे सफा के मुत्तसिल अजदियाद से पत्थर ला रहे थे। जब सामान इमारत जमा हो गया तो अबू वहाब बिन अम्र बिन आयद मखजूमी के मशूरे से कबाइल कुरैश ने तामीर के लिए बैतुल्लाह की चारों तरफे आपस में तकसीम कर ली। अबू वहाब ने हजरत के वालिद माजिद अब्दुल्ला का वो मामू था अबू वहाब, उसने कुरैश से कहा कि काबा की तामीर में कस्बे हलाल की कमाई के सिवा और माल सर्फ न किया जाए। भाई इसमें जो भी खर्च आ रहा है वो हलाल माल से खर्च किया जाए। जब इमारत हजर असवद के मकाम तक पहुंच गई तो कबाइल में सख्त झगड़ा पैदा हो गया। हर एक कबीला चाहता था कि हम ही हजर असवद को उठाकर नस्ब करेंगे। पहले इसको हमने सुना ना कि पहले ये नीचे था, फिर अब इसको और ऊंचा कर दिया, फिर अब वो हजर असवद जहाँ पे था, अब जैसे आज तो जदीद जमाने में और ही उसमें जिद्दत आ गई है। पहले वादियों से, पहाड़ों से बारिश के मौसम में जो भी पानी आता वो यहाँ पे जमा हो जाता था कि ये जगह नीचे थी। फिर उसको सही मानों में तामीर किया गया और अब जब दीवारें, उसको दोबारा दीवारें भी नए सिरे से बनाने के लिए इरादा किया गया, दीवारें भी बनाई गई। अब उस जमाने में फिर लकड़ी के दरवाजा बनाया गया, लकड़ी का तख्ता लगाया गया, छत भी उस टाइम लकड़ी की बनाई गई। और जब हजर असवद को नस्ब करने की बारी आई तो सबको पता था भाई हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को तो सब जानते थे, मानते थे कि हजरत इब्राहिम बहुत अल्लाह पाक के खलील, प्यारे रसूल, पैगंबर, उलुल आज़्म रसूलों में से थे। तो सब उसका अदब एहतराम भी करते थे उनका, और सब जानते थे हजर असवद के बारे में भी। तो अब सब चाहते थे कि हजर असवद को हम नस्ब करें, हजर असवद को अपनी जगह पर। जब दीवारें बना ली तो अब क्या चाहते थे कि उसकी जो जगह है वहां पर हम रखें। और फिर इस पर झगड़ा पैदा हुआ। इसी कश्मकश में 4 दिन गुजर गए और तलवारों तक नौबत पहुंच गई, यानी झगड़ा हो गया तो तलवारों तक नौबत पहुंच गई। बनु अब्दुद्दार और बनु अदी बिन काब ने तो इस पर जान देने की कसम खाई, भाई मैं जान दे दूंगा लेकिन पत्थर मैं रखूंगा। और हस्ब दस्तूर इस हलफ की ताकीद के लिए एक प्याले में खून भरकर अपनी उंगलियां उसमें डुबोकर चाट ली कि भाई मैं जान दे दूंगा लेकिन पत्थर मैं ही नस्ब करूंगा। उसने पुराने जमाने में जैसे वो खून चाटने का वो होता था, या अपने आप को मजबूत गैरतमंद दिखाने के लिए वो ऐसे किया करते थे। तो उसने अपनी इस बात को मजबूत करने के लिए, भाई मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं करूंगा, तो उसने क्या किया, प्याले में खून भरा, उसमें उंगलियां हाथ डाली और फिर उस खून को चाट लिया। 5वें दिन सब मस्जिद हराम में जमा हुए। अबू उमैया बिन मुगीरा मखजूमी ने, जो हजरत उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा का वालिद और कुरैश में सबसे मुअम्बर था, यानी बड़ी उम्र वाला, ये राय दी कि कल सुबह जो शख्स इस मस्जिद के बाबे
बनी शैब वो सालिस करार दिया जाए। जो सबसे बड़ा शख्स था उसने ये फैसला किया भाई अब आपस में लड़े नहीं सारे कबीले के सरदार, बल्कि ऐसा करते हैं कल जो इस हरम में सबसे पहले दाखिल होगा तो वो सालिस करार दिया जाएगा। सब ने इस राय से इत्तफाक किया। दूसरे रोज सबसे पहले दाखिल होने वाले हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। देखते ही सब पुकार उठे, ये अमीन है, हम इन पर राजी हैं। अब कबीलों के आपस में झगड़े खत्म हुए। सब ने क्या कहा, अभी नबी पाक ने ऐलान नबूवत नहीं फरमाया कि आप के सब मोतकद पहले से ही थे। अमीन सादिक भी जानते थे, अमीन भी जानते थे, और सब ने अब झगड़े को खत्म कर दिया। अब ये जो फैसला करेंगे वही सही होगा, क्योंकि हम तो इनको जानते ही है ही अच्छे, ये हैं ही अच्छे कि हम इनको जानते हैं। जब उन्होंने आपस से ये मामला जिक्र किया तो आपने एक चादर बिछाकर उसमें हजर असवद को रखा। फिर फरमाया कि हर तरफ वाले एक एक सरदार इंतखाब कर लें और वो चारों सरदार चादर के चारों कोने थाम लें और ऊपर उठाएं। इस तरह जब वो चादर मकाम नसब के बराबर पहुंच गई तो हजरत ने हजर असवद को अपने मुबारक हाथ से उठाकर दीवार में नसब फरमा दिया और वो सब खुश हो गए। सुभान अल्लाह। इसका तवील तफसील थोड़ी सी यूं है कि जब ये पत्थर रखने का मामला आया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पत्थर कहाँ है, फलां के घर में रखा हुआ है। अच्छा चलो उधर चलते हैं। सारे कबीले के सरदार वहां चले, वहां गए, फरमाए कि ऐसा करो ये चादर यहाँ बिछाओ, पत्थर इधर रखो। वहां उधर हजर असवद में नसब करना है ना, सब चाहते हो कि हम नसब करें। चादर के एक एक कोने से एक उधर से पकड़े, एक उधर से पकड़े, एक उधर से, हर कबीले का सरदार पकड़े और खाना काबा में ले चले। सब वहां लेके पहुंचे। फिर देखा, भाई देखो माशाल्लाह आपको शहादत मिले, शर्फ मिला, हजर असवद जन्नती पत्थर आप उठा के लाए या नसब करने के लिए, आपको शहादत मिल गई, खुश हैं जी? खुश है। ठीक है, अब आप ऐसा करो, अब इसको नीचे रखो, अब मैं भी, तुमने इससे शहादत पाई है, अब मैं भी इसको उठा के मैं भी इसको अंदर रखूं, अब मैं भी इससे यानी एक शर्फ हासिल करूं, अल्लाह ताला का एक जन्नती पत्थर है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर हजर असवद को उठाकर अपने हाथ मुबारक से उसकी जगह पर नसब फरमा दिया और जो पहले झगड़ा पैदा हुआ था वो झगड़ा भी खत्म हो गया। और इसको आज अगर देखा जाए तो ये एक बेहतरीन हिकमत अमली थी। झगड़ा भी नहीं हुआ, खुश भी सारे हो गए, और इसको कहते हैं हिकमत अमली, दानिशमंदी, अक्लमंदी। वरना वो तो आपने पहले सुना नहीं कि उन्होंने तो भाई खून की वो कस्में खा ली थी, तो ऐसे कबीलों में झगड़ा हो जाता, कबीलों के सरदार लड़ते, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत अमली से वो झगड़ा टल गया। कुरैश ने इस तामीर में निस्बत साबिक कई तब्दीलियां कर दी। पहले कुछ और था, अब उसमें तब्दीलियां की। बनाए खलील में इर्तिफा 9 गज था। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बनाया था उस वक्त उसकी लंबाई चौड़ाई 9 गज थी। अब 18 गज इर्तिफा करके इमारत, उसकी छत भी डाल दी गई, मगर सामान तामीर के लिए नफका हलाल काफी न मिला। यानी हलाल पैसे लोगों के पास इतने नहीं थे कि उसके लिए अब और काम किया जाता। इसलिए बिना खलील में से जानिब गर्ब का कुछ हिस्सा छोड़ दिया गया, मगरब की जानिब से जो हिस्सा कुछ था उसको छोड़ दिया गया, और उसके गिर्द 4 दीवारी खींच दी गई कि फिर मौका मिलेगा तो काबे के अंदर ले लेंगे। इस हिस्से को हजर या हतीम कहते थे। बनाए खलील में काबा का दरवाजा सतह जमीन के बराबर था, मगर अब कुरैश ने जमीन से ऊंचा कर दिया था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब बनाया उस वक्त खाना काबा का दरवाजा ऐसे था जैसे ये अभी हमारे आम घरों के दरवाजे नीचे होते हैं, लेकिन अब जो बना हुआ है वो हजर असवद से ऊपर बना हुआ है। देखे उसके ऊपर सीढ़ी रख के ऊपर चलते जाते हैं। हजर असवद जो सोने का वो उसके ऊपर दरवाजा बना हुआ है खाना काबा में, वो अब वो जमीन पे नहीं है, वो बहुत ऊपर बना हुआ दरवाजा उसका, ताकि जिसको चाहे अंदर जाने दें और जिसको चाहे रोक दें। दरवाजा इसलिए ऊंचा रखा। अहद नबूवत में हुजूर का इरादा हुआ कि हजर की इमारत काबा में मिला लें, दरवाजा सतह जमीन के बराबर कर दें, मगर इस बदी ख्याल ऐसा ना किया कि कुरैश नए नए मुसलमान हैं, कहीं दीवार काबा गिराने से बदजन होकर
دین اسلام سے نہ پھر جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خیال کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ ابھی مسلمان نئے نئے ہوئے ہیں قریش والے، ایسا نہ ہو کہ اب یہ اسلام سے ہی بدزن ہو جائیں کہ یہ بھئی ابھی تو اعلان نبوت کیا ہے، ہم نے کلمہ پڑھا ہے اور یہ اپنے طرف سے جو ہے نا نئی نئی تبدیلیاں لا رہے ہیں۔ تو نبی پاک نے حکمت عملی کے تحت اس کو چھوڑ دیا۔ کیا کیا کہ تاکہ ایک فتنہ نہ برپا ہو، کیا لوگ فری میں سوال نہ کریں، لوگ فری میں کشمکش میں نہ آ جائیں، اعتراض نہ اٹھائیں، تنقید نہ کریں بلا وجہ۔ لیکن لوگ نہیں جانتے تھے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو یہ تعمیر کعبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت سے پہلے ہوئی، اور آپ کی حکمت عملی بھی اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا۔ جب اعلان نبوت فرمایا اس کا پھر وہ ایک طویل واقعہ ہے، اس کی انشاءاللہ تفصیل پھر کل ہوگی۔ اور جو اس وقت پھر وہاں بتوں کی کیفیت تھی، لوگوں نے اپنے اپنے قبیلوں میں بت رکھے ہوئے تھے، اس کی تفصیل بھی انشاءاللہ کل کے درس میں ہوگی۔ اللہ پاک سے دعا ہے آج جو کچھ ہم نے سنا اس کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہماری غلطیاں کوتاہیاں معاف فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہل، اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، سبحانك اللهم نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، لا إله